عاشق چھ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا تصوف صوفیہ کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے پر چل کر وہ تزکیہ نفس سے پاکیزگی قلوب کا اہتمام کرتے ہیں اور تمام طریقوں کو شرع محمدی کے دائرے میں رہتے ہوئے اپناتے ہیں۔ تصوف کی بنیاد دراصل ذاتی احساسات، تجربات اور خیالات پر مبنی ہے۔ صوفیہ نے اپنے اپنے وجدان اور تجربے اور ذوق سے جو محسوس کیا اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کر دیا۔ سبھی تعریفیں بالآخر ایک ہی نتیجے پر پہنچتی ہیں۔ سب کے انداز اور طریقے نرالے ہیں۔ حقیقتاً سب کا حصول قرب الہی اور معرفت الہی ہی ہے۔ جموں کشمیر کے ضلع راجوری میں واقع صوفی بزرگ حضرت جان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار امن و سکون کا مسکن ہے۔ ہر سال ہزاروں افراد اپنی ذات پات اور فرقے سے قطع نظر صوفی بزرگ کی برسی یا ان کی یاد میں عرس منانے کے لیے مزار پر پہنچتے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں اتحاد و اخوت کا پیغام عام کیا۔ تقریب کے ایک حصے کے طور پر صوفی علماء کرام نے عوام الناس کی زندگی، مذہبی خدمات، تعلیمات اور روحانی تقویت کے بارے میں خطبہ پیش کیا، جس نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خود کو وقف کیا۔ اس کو کوٹ والی زیارت کہتے ہیں۔ سائیں جان محمد صاحب کی پیر چھچارا کے جنگل کے سر کے اوپر ہے۔ یہاں سے پیر پنجال اور بکوری تک سبھی ایریا نظر آتا ہے۔ ہر طرف سائیں جان محمد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہاں سے ہر اولیاء اللہ کی تار ملی ہوئی ہے، اور اس سے نسبت سے یہ اعلیٰ زیارت ہے، اور یہاں جو لوگ نہیں پہنچ سکے وہ بھی آئیں اور آپ نے زیارت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ جموں کشمیر کے ضلع راجوری میں صوفی بزرگ حضرت جان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کی اہمیت ہے، اور دور دور سے لوگ یہاں آ کر عرس میں شرکت کرتے ہیں۔ زائرین کے لیے یہاں کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ عقیدت مندوں کو ان کی ذات یا برادری سے قطع نظر کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ پچھلی کئی صدیوں سے ہندوستانی اخلاقیات کا لازمی جزو تشکیل دیتے ہوئے آج بھی صوفی روایات لوگوں کی زندگیوں میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ان کو روحانی جہتوں میں دنیا کی تفہیم سے جوڑتے ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک مثال کے طور پر ہزاروں افراد صوفی بزرگ حضرت جان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس پر جمع ہوتے ہیں۔ خوشحالی، بھائی چارے اور کورونا وائرس سمیت تمام بیماریوں کے خاتمے کے لیے عرس پر زائرین خصوصی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ یہ جگہ جو ہے، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری مقام دیا، اور آج آپ دیکھ لے ہیں کہ زندہ لوگ بلاتے ہیں، لوگ آتے نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن میں
वो नूर डाला हुआ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चलते 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 इस वली में आता है। तो यहाँ हिंदू और मुसलमान का सवाल ही नहीं है, यहाँ इंसानियत का सवाल है। ये इंसान सब अल्लाह की मखलूक है। पढ़ पढ़े इल्म हजार किताबां अपना आप न पढ़िया, जा जा वड़दा मंदिर मस्जिद मन अपने चैना बढ़िया। इंसानी जिंदगी में हजारों ऐसे मकाम आते हैं कि वो अपने साथ ज़हूर पजीर होने वाले हर वाक़े को नाक़ाबिल फरामोश करार देता है। इंसानी जिंदगी तजुर्बात, कमालात और इत्तिफाकात का मजमुआ भी है। मौजज़ों का ज़हूर अंबियाई किराम से दुनिया देखती रही है और करामात का ज़हूर औलियाए अल्लाह के हाथों दुनिया देखती रही है और देखती रहेगी। जिस तरह औलियाए अल्लाह ने अपनी जिंदगियां बसर की, जिन रास्तों पर अल्लाह के वली गामजन रहे, जिन रास्तों का उन्होंने इंतखाब किया, अल्लाह की जात से वालिहाना इश्क व मोहब्बत और वहदानियत का दर्स देते रहे, हक की खातिर बादशाहतों को ठुकराते रहे, दौलत दुनिया ऐश इशरत को पलीदी करार देकर इससे दूर भागते रहे। इस सिलसिले को रूहानियत या तसव्वुफ की मेराज कहते हैं। कौन है जो ये दावा करे कि रूहानियत को सिख, ईसाई, हिंदू और कम्युनिस्ट नहीं मानते? ये सच है कि सब मानते हैं। सूफी बुजुर्ग हजरत जान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बुलंद पाया वली कामिल थे और आप रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत और अमन आश्ती का बहता चश्मा है, जिससे हर मजहब के अकीदतमंदों की तिश्नगी दूर हो जाती है। हर कौम मिलत का यहाँ आदमी आता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ आते हैं। किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है और हमारे ये मर्द कलंदर, इनने किसी को ये रोका नहीं आज तक। जो भी इनके पास आया है वो फैज़याब होकर गया है और जो भी यहाँ से तलब किया है अल्लाह ताला ने उन्हें वो अता किया है इन वलियों के सदक़े में। इसीलिए आज ये हज़ारों की तादाद में यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जो पहुँचे हुए हैं, ये फैज़ लेने के लिए आए हैं। एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। कश्मीर की तरह हिंदुस्तान के दूसरे शहरों के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि यहाँ की सकाफती बुनियादें और समाजी और मौशरती रिश्ते भी सूफियत के मोहब्बत अंगेज जज्बे से सरशार हैं और इनमें सूफियत के खूबसूरत रंगों की आमेजिश है। यहाँ कई ऐसे औलियाए अल्लाह और सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं जिनकी बदौलत हिंदुस्तान प्यार और मोहब्बत का गहवारा बना। सूफियत का बुनियादी फलसफा इंसान के बातिन की सफाई और कुरान के मख्फी मानों की तलाश है और इसके साथ पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने हयात पर कामिल अमल सूफियत की तालीमात का हिस्सा है। वो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते हैं और उनका यकीन है कि तमाम उलूम का जानने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। जिसने 7 जमीन पैदा किए और आसमां पैदा किया, उससे मैं मांगूं और सिर्फ वही देने वाला है। जब वो रूठ जाए फिर मैं किससे मांगूं और कौन मुझे देगा।
یمی تھٲوۍ ستھ زمیٖن تہٕ آسمان کنگے تس بہٕ منگے تہٕ سُے مےٚ دِیے سُے ییٚلہِ روٗشُم ہنگہٕ تہٕ منگے ادٕ کس بہٕ منگے تہٕ ادٕ کُس مےٚ دِیے صلی اللہ علیہ یا رسول